ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ። ሰላም ውድ የአሻራ አካዳሚ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬ ሌሰናችን የምንመለከተው የ2017 ኢንትራንስ ኤግዛም የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተናን በጋራ አብረን እንሰራ ይሆናል ማለት ነው። በባለፈው ሌሰናችን በክፍል 2 ከ6 እስከ 11 ያሉ ጥያቄዎችን አየን። በዛሬ ሌሰናችን ደግሞ ከ12 እስከ 19 ያሉ ጥያቄዎችን በጋራ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ከኔ ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ተከታተሉ። Question number 12. A circular coil is located in a uniform magnetic field of magnitude 0.50 Tesla directed perpendicular to the plane of the coil. If the area of the coil changes with uniform rate in such a way that it increases by 4.0 times 10 raised minus 3 meters square into seconds. What's the magnitude of induced electromotive force or EMF in the coil? So ምንድነው ይሄ ጥያቄ የምንሰራው the law of electromagnetic induction ወይንም ደግሞ የፋራዳይ ሎውን በመጠቀም induced EMF ወይንም ደግሞ total potential difference መፈለግ ነው። EMF ማለት total potential difference ማለት ነው። ስለዚህ induced EMF ወይንም electromotive force በፋራዳይ ሎ አማካኝነት ወይንም ኢኩዌሽን አማካኝነት ይሄን ጥያቄ መስራት እንችላለን። According to Faraday's law EMF ወይንም ደግሞ total potential difference ማለት ነው minus the number of turns times the rate of change of flux. ይሄ ነው ኢኩዌሽኑ። ሶ ይሄ ማለት ኮይሉ ነምበር ኦፍ ተርን ሊኖረው ይችላል፣ የተጠቀለለ ጥቅል ሽቦ ሊኖረው ይችላል። እዚህ ጋር ግን just a number of circular coil a single coil ስለሆነ number of turn is given 1 ብለን ነው የምንወስደው። ኦኬ ሶ ማይነስ ሌንዝ ስለሆነ ዳይሬክሽን ቼንጅ ስለሚያደርግ ነው። እቺ ማይነስ ማግኒቲዩድን ስለተጠየቅን ማግኒቲዩድ ኦፍ ኤኤምኤፍ ብቻ ነው የምንፈልገው። ኦኬ ዳይሬክሽን አናስቀምጥም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው n times the rate of change of flux divided by change in t እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ so n is given one a single coil circular coil ነው n is 1 ብለን እንወስዳለን። the other 0.50 ተስላ ማለት magnetic field ነው የሰጠን። so magnetic fieldaችን 0.50 ተስላ ተሰጥቷል። directed perpendicular to the plane of the coil if the area of the coil changes with uniform rate in such a way that it increases by 4.0 times 10 raised minus 3 meters square. Surface area no? So change in area is equal to 4.0 times 10 the power of minus 3 meters square. That's all. And the other time no? Change in time is given. So 2 seconds. እነዚህ ናቸው የተሰጡን ዳታዎች። so የተጠየቅነው EMF ነው። ኦኬ what's the magnitude value ነው direction okay direction specify እናደርጋለን። so minus sign የሚለው just length slow ነው። so የሌንዝ slow ይችኛው magnitude ስለሆነ እንደ ፖዚቲቭ አድርገን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ኦኬ so what's the magnitude of induced electromotive force EMF value ስንት ነው ነው ጥያቄው። so የሚያስፈልጉት ነገሮች ምንድናቸው? አንደኛው number of turn is 1 flux የለንም። change of flux ስንፈልግ ደግሞ delta phi flux ማለት ነው። so flux value ስንፈልግ magnetic field times change in area. so dot product ነው። so በመካከላቸው ያለው cos theta ወይን አንግሉ 0 ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ኦኬ between beta and change in area ማለት ነው። ኦኬ so directed perpendicular to the plane ማለት just parallel to the direction of area እንደ ማለት ነው። so በሁለቱ መካከል ያለው value ስናባዛ magnetic flux is equal to magnetic field value 0.50 Tesla multiplied by area 4.0 times 10 the power of minus 3 meter square አለን። ስለዚህ ይሄም በዚህ በቀላሉ ማባዛት እንችላለን። so ስታባዙ just ሁሌ ማድረግ ያለባችሁ simplest በሆነ ወይንም ደግሞ በቀላሉ የማቃለል ስራ ብትሰሩ የተሻለ ነው። 0.50 ማለት 1/2 ማለት ነው። ኦኬ በሌላ አባባል so ይሄ 0.50 ማለት 50 ሲካፈል 1/2 አይደል 50 መቶኛ ማለት ነው። 0 በ0 በ5 1 10 በ5 2 1/2 ማለት ነው። ኦኬ so 1/2 ሲባዛ ብትሉ በቀላሉ ማስላት ይችላል። so ይሄኛው 1/2 ነው 0.50 1/2 ነው multiplied by 4.0 times 10 the power of minus 3 አንድ ሲባዛ በ4 4 ሲካፈል ለ2 2 ነው ማለት ነው። ኦኬ so በቀላሉ በዚህ መልኩ ማባዛት 2.0 times 10 the power of minus 3 ተስላ ሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ፍለክስ ወይንም ደግሞ the SI unit of change in flux value ዌቨር ይባላል። ኦኬ ተስላ ሜትር ስኩዌር ከዌቨር ጋር እኩል ነው። ስለዚህ 2.0 times 10 the power of minus 3 ዌቨር
ዌቨር ብለን ማስቀመጥ ይችላል። ዩኒቱንም ለማስተዋወት ይረዳል። በዚህ መሰረት ሁሉን ዳታዎች አግኝተናል። ኢኤምኤፍ ወይንም ደግሞ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ is equal to number of turns 1 multiplied by the rate of change of flux. ፍለክስ ቫልዩ አግኝተናል። ማግኔቲክ ፊልድን በኤሪያ አባዝተን ፍለክስ ቫልዩ አግኝተናል። ፍለክስ ቫልዩአችን 2.0 times 10 to the power of -3 ዌቨር divided by change in t. change in ታይማችን 2 ሰከንድ ነው። ስለዚህ 1 ሲባዛ በ2 2 ሲካፈል ለ2 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1.0 ሲባዛ 10 to the power of -3 ዌቨር ፐር ሰከንድ ወይንም ደግሞ የኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ዩኒት ቮልት ይባላል። ቮልት ወይንም ቶታል ፖቴንሻል ዲፈረንስ ማለት ነው ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ብያቸዋለሁ። ስለዚህ አሁን መልሳችን ቼክ እናደርጋለን። 1.0 10 to the power of -3 የሚል እንፈልጋለን። ሶ ትክክለኛው መልሳችን ማን ነው ማለት ነው? ሲ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ መጠንቀቅ ያለባችሁ በጣም ተቀራራቢ የሆኑ መልሶች አሉ። ቸኩላችሁ 1.0 ታይም 10 to the power of -3 የነበረውን ፖስት ይመስላችሁ እንዳታከቡ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ጥንቃቄ አድርጉ። መጨረሻ ላይ የምታስቀምጡ ሪዛልት ትክክለኛው መልስ የትኛው ነው የሚለውን አስተውላችሁ ማክበብ ይኖርባቸዋል። ሶ 12ኛው ጥያቄ ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ መፈለግ ነው። ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ የምንፈልገው ደግሞ በፋራዳይስ ሎ ነው ማለት ነው። ሶ ፋራዳይስ ሎ is equal to number of turns of coil times the rate of change of flux በሚለው ኢኩዌሽን ሪዛልታችንን በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን። 13ኛው ጥያቄ ቬክተር ኳንቲቲስ አር ሪፕሬዘንትድ ባይ ኤ ዳይሬክሽን ኦንሊ፣ ቢ ማግኒቲዩድ ኤንድ ዳይሬክሽን፣ ሲ ዳይሜንሽንለስ ቫልዩ፣ ዲ ማግኒቲዩድ ኦንሊ ይላል። ይሄ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ስለ ቬክተርና ስለ ስኬላር ኳንቲ ግሬድ 9 እና ግሬድ 11 ተምራችኋል። ኦኬ ሶ አንድ ፊዚካል ኳንቲቲ ቬክተር ነው የምንለው ምን ሲያሟላ ነው? አንድ ፊዚካል ኳንቲቲ ቬክተር ነው የምንለው ምን ሲያሟላ ነው? ማግኒቲዩድ እና ዳይሬክሽን ሲኖረው ነው። ሶ ቬክተር ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ዋት ኦር ሪፕሬዘንትድ ባይ ማግኒቲዩድ ኤንድ ዳይሬክሽን። አንድ ቬክተር አንድ ኳንቲ ቬክተር ነው የምንለው በመጠንና በአቅጣጫ ሲገለጽ። ስኬላር ብለን የምንጠራው ምን ሲሆን ነው? ኦንሊ ባይ ማግኒቲዩድ ሲገለጽ፣ ኦንሊ ማግኒቲዩድ ሲኖረው። በአቅጣጫ አይገለጽም። በማግኒቲዩድ ብቻ የሚገለጽ ከሆነ ስኬላር ኳንቲ ይባላል። ሶ ፎር ኤግዛምፕል ለማስታወስ ያህል ቬክተር የምንለው ፎርስ ለምሳሌ አንድን ኦብጀክት ወይንም አንድን ቦዲ ለማንቀሳቀስ ስፈልግ ዊ ኒድ ፎርስ አይደል? አምባላንስድ የሆነ ፎርስ ያስፈልጋል። አምባላንስድ ያልኩት ምንድን ነው? ባላንስድ ከሆነ ኦብጀክቱ ስለማይንቀሳቀስ፣ ለማንቀሳቀስ ከፍሪክሽን የበለጠ ቢያንስ ሆሪዞንታል ፎርስ አፕላይድ ፎርስ ያስፈልገኛል። ለምሳሌ ይህንን ኦብጀክት በ20 ኒውተን አንቀሳቀስኩት ብል 20 ኒውተን የሚያመለክተው ምንድን ነው? ማግኒቲዩድ ነው አይደል? ሶ ወዴት አቅጣጫ የሚለውን ጀስት እንደምታዩት አቅጣጫው ቱ ዘ ራይት ዳይሬክሽን አይደል? አቅጣጫውን ወደዚህ ባደረገው አፕዋርድ ሊሆን ይችላል፣ ወደታች ከሆነ ዳውንዋርድ ወይም ቱ ዘ ሌፍት እያልኩ አቅጣጫ። ስለዚህ 10 ኒውተን ቱ ዘ ራይት ዳይሬክሽን ብል ይሄ ምንን ይገልጻል? መጠን ማግኒቲዩድ ይባላል። ኦኬ ይሄ ደግሞ ምን ያመለክታል? አቅጣጫ። ስለዚህ ፎርስ የምንለው ፊዚካል ኳንቲ ቬክተር ነው ማለት ነው። ስኬላር የምንለው ጀስት በማግኒቲዩድ ብቻ የሚገለጽ ከሆነ ነው። ለምሳሌ ማስ 2 ኪሎ ግራም ብል እንደ ኤግዛምፕል ማስ አንድ ፊዚካል ኳንቲ ነው። በመጠን ብቻ የሚገለጽ ከሆነ ስኬላር ኳንቲ ነው። አቅጣጫ የለውም ማስ አይደል? ስለዚህ ቬክተር ኳንቲቲ የምንለው ሪፕሬዘንትድ ባይ ዳይሬክሽን ኦንሊ ይላል። ይሄ ትክክል አይደለም። ማግኒቲዩድ ኤንድ ዳይሬክሽን ይላል። አንድ ቬክተር በማግኒቲዩድ እና በዳይሬክሽን ይገለጻል። ይሄ ትክክለኛ መልሳችን ነው። ዳይሜንሽንለስ ቫልዩ ነው። እያንዳንዱ ፊዚካል ኳንቲ እንደምታዩት ቬክተር እና ስኬላር ካልን ቬክተር ለምሳሌ ፎርስ የራሱ የሆነ ምን ያስፈልገዋል? ዳይሜንሽን ያስፈልገዋል። ኦኬ ሶ ይሄ አይሆንም። በማግኒቲዩድ ብቻ ነው ቬክተር የሚገለጸው ይላል። ስለዚህ በማግኒቲዩድ ብቻ የሚገለጽ ምንድነው? ስኬላር ኳንቲቲ ነው። ኦኬ ሶ አይሆንም። ሶ ትክክለኛ መልሳችን ቬክተር ኢዝ ኤ ኳንቲ which expressed by magnitude and direction። በመጠንና በአቅጣጫ የሚገለጽ ከሆነ ምን ይባላል? ቬክተር ኳንቲ ይባላል ማለት። question number 14 according to Newton's first law an object that is in motion continues its state of motion with a constant velocity if the resultant force exerted on it is not zero, b decreasing the speed if the resultant force exerted on it is zero, c constant velocity if the resultant force exerted on it zero, d an increasing speed if the resultant force exerted on it not zero ይላል። ሶ ይህን ጥያቄ ለመመለስ ኒውተን ፈርስት ሎው ማስታወስ በጣም አስፈላጊ ነው። ኒውተን 3 ህጎች አሉት። ፈርስት ሎው፣ ሰከንድ ሎው እና
ኒውተን ሰርድ ሎው የምንለው ነው። የመጀመሪያው ኒውተን ፈርስት ሎው ዘ ሎው ኦፍ ኢነርሺያ ተብሎ ይጠራል። ኒውተን ሰከንድ ሎው ዘ ሎው ኦፍ አክሰለሬሽን የምንለው ነው። ኒውተን ሰርድ ሎው ደግሞ ዘ ሎው ኦፍ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ከኒውተን ሶስት ህጎች አንዱን ህግ ነው የተጠየቅነው። ሶ ኒውተን ፈርስት ሎው ስለምንድን ነው የሚያወራው የሚለውን እናስታውስ። ሶ ኩዌስችን ነምበር 14 ይሄ የምታዩት ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን ነው። ሶ ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን ምን ይላል እስኪ እናስታውሰው። አን ኦብጀክት ኢዝ አት ረስት ሪሜንስ state of rest and an object in motion continues in motion along a straight line with constant speed unless an external force acted upon it ይላል። ምን ለማለት ፈልገው ነው? አንድ ኦብጀክት አትረስት ከሆነ አትረስት እንደሆነ ይቀጥላል ነው። ወይንም ደግሞ ኦብጀክቱ ኮንስታንት በሆነ ቬሎሲቲ ወይንም ደግሞ ኮንስታንት በሆነ ስፒድ in a straight line ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ it continues move along the straight line እንቅስቃሴውን አያቋርጥም፣ በዛ ይቀጥላል። መቼ? unless an external force act upon it ይላል። ምንም አይነት ኤክስተርናል ፎርስ እዛ ኦብጀክት ላይ አፕላይ እስካላረግን ድረስ ኦብጀክቱ አትረስት ከሆነ አትረስት እንደሆነ ይቀጥላል፣ ኢንሞሽን ከሆነ ደግሞ ኢንሞሽን እንደሆነ ይቀጥላል ማለት ነው። ኮንስታንት በሆነ ስፒድ የሚጓዝ ከሆነ ስፒዱ ሳይጨምር ሳይቀንስ በዛው ሊቀጥል ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ አንድ ኦብጀክት ፍጥነቱን ለመጨመርም ሆነ ለቀነስ ምን ያስፈልጋል? ኤክስተርናል ፎርስ ያስፈልጋል። ሶ አንድ ኦብጀክት ለምሳሌ ስፒድ አፕ እያደረገ ወይም ፍጥነቱ እየጨመረ የሚመጣን አካል ፍጥነቱ እንዲቀንስ ዊ ኒድ ኦፖዚት የሆነ የኦብጀክቱ እንቅስቃሴ አጌንስት የሆነ ፎርስ ኤግዘርት ማድረግ አለብን አይደል? ሎክ ለምሳሌ ይሄ ኦብጀክቱ ነው። ኦብጀክቱ ወደዚህ ነው ሙቭ የሚያደርገው፣ ፍጥነቱ እየጨመረ ነው ካልን ፍጥነቱን ለመቀነስ ይህን ኦብጀክት ለዚህ ፎርስ ወይም ደግሞ ለዚህ አፕላይድ ፎርስ ኦፖዚት የሆነ ፎርስ ያስፈልጋል። ኦብጀክቱ እንቅስቃሴው እየቀነሰ እንዲመጣ ወይም ደግሞ እንዲቆም ወይም ደግሞ ፍጥነቱ አነስተኛ ከሆነ ፍጥነቱ እንዲጨምር ዊ ኒድ ኤክስተርናል ፎርስ ኤክስተርናል የሆነ ተጨማሪ ፎርስ ያስፈልጋል ማለት ነው፣ አክሰለሬት እንዲያደርግ ወይም ፍጥነት ስፒድ አፕ እንዲያደርግ። ሶ ኒውተን ፈርስት ሎው ግን ያለው ምንድነው? ኦብጀክቱ አትረስት ከሆነ ሪሜንስ አትረስት። ኦብጀክቱ እዛ ኦብጀክት ላይ ምንም አይነት ፎርስ ኤግዘርት እስካላደረግን ድረስ ኦብጀክቱ አትረስት ከሆነ አትረስት እንደሆነ ይቀጥላል። ለምሳሌ ይሄ ቦዲ እዚህ ጋር ተቀምጧል። ይሄ ቦዲ እዚህ ጋር ተቀምጧል። ኦብጀክቱ አትረስት ነው። ሶ ምንም አይነት ኤክስተርናል ፎርስ ኤግዘርት እስካላረግን ድረስ ኦብጀክቱ አትረስት እንደሆነ ይቀጥላል ማለት ነው። ሶ ይሄ አንዱ የኒውተን ፈርስት ሎው ህግ ነው ወይንም ደግሞ ጥናት ውጤት ነው። ሶ የተጠየቅነው አኮርዲንግ ቱ ኒውተን ፈርስት ሎው አን ኦብጀክት ዛት ኢዝ ኢን ሞሽን ኮንቲኒስ ኢትስ ስቴት ኦፍ ሞሽን ዊዝ ይላል። ምን ይላል እዚህ ጋር? አን ኦብጀክት ኢን ሞሽን ኮንቲኒስ ኢን ሞሽን አሎንግ ኤ ስትሬት ላይን ዊዝ ኮንስታንት ስፒድ። ኮንስታንት ስፒድ ወይም ኮንስታንት የሆነ ቬሎሲቲ አሎንግ ዘ ስትሬት ላይን ማለት ዳይሬክሽኑን ስፔሲፋይ ያደርጋል። ሶ ስፒድ ኤንድ ዳይሬክሽን ከተጨመረበት ቬሎሲቲ ኮንስታንት በሆነ ቬሎሲቲ ወይም ኮንስታንት በሆነ ስፒድ አሎንግ ዘ ስትሬት ላይን ኢን ስፔሲፊክ ዳይሬክሽን ሙቭ ካረገ ኦብጀክቱ ምንድነው በዛው ሊቀጥል ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኮንስታንት በሆነ ቬሎሲቲ ከተጓዘ ሶ ለምሳሌ እንደምታዩት ይሄ ኦብጀክት ኢኒሻል ቬሎሲቲው 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ስትሬት ላይን የተጓዘ ብንል ቦዲው ከዚህ ወደዚህ ፍሮም ኤ ቱ ቢ ሙቭ አረገብል። ሶ ፋይናል ቬሎሲቲውም ፍጥነቱ ሳይጨምር አሁን 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሆን እንደምታዩት ፍጥነቱ ምንድን ነው? ተመሳሳይ ነው አይደለ? ተመሳሳይ ነው። ሶ ፍጥነቱ ተመሳሳይ ከሆነ አክሰለሬሽን ዜሮ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ኦኬ ሶ አክሰለሬሽን ቫልዩ ዜሮ ነው። ሶ አኮርዲንግ ቱ ኒውተን ሰከንድ ሎው ደግሞ ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ኢፍ ዘ አክሰለሬሽን ቫልዩ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ነው፣ የፍጥነት ለውጥ። ቬሎሲቲው ቼንጅ ካላደረገ ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ብንቀንስ ምን እናደርጋለን? 2 ሲቀነስ 2 ዜሮ ነው። 0 ዲቫይድ ባይ ኤኒ ታይም ቫልዩ ዜሮ ነው የሚመጣው። ሶ አክሰለሬሽን ዜሮ ነው ማለት ኔት ፎርሳችን ዜሮ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው? መልሱስ ምንድነው ነው? አን ኦብጀክት ኢን ሞሽን ኮንቲኒስ ኢን ስቴት ኦፍ ሞሽን ዊዝ ይላል። ኤ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ኢፍ ዘ ሪዛልታንት ፎርስ ኤግዘርትድ ኦን ኢት ኖት ዜሮ ይላል። ኔት ፎርሱ ዜሮ ካልመጣ ግን ኦብጀክት ኮንስታንት ቬሎሲቲ ከሆነ ኔት ፎርሱ ነን ዜሮ ነው ወይ ኖት ዜሮ ነው የሚለው። ስለዚህ ቬሎሲቲ ደግሞ ኮንስታንት ከሆነ ኔት ፎርሱ ዜሮ ነው የሚመጣው። ኦኬ ሶ ይሄ ትክክለኛ መልስ አይደለም ማለት ነው የመጀመሪያው፣ ቢኮዝ ዘ ኔት ፎርስ ኢዝ ኖት ዜሮ ስለሚል። ሶ እዚህ ጋር እንዳልኳችሁ ኢፍ the velocity is constant ቬሎሲቲው ተመሳሳይ ከሆነ አክሰለሬሽን ዜሮ ነው። አክሰለሬሽን ዜሮ ከሆነ ደግሞ ዜሮ ሲባዛ በማስ ኔት ፎርስ ወይ ሪዛልታንት ፎርሱ ዜሮ ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር if the velocity is constant ከሆነ ኔት ፎርስ is ዜሮ ወይ ሪዛልታንት ፎርሱ ዜሮ ነው። ኦኬ
ሶ የመጀመሪያው መልስ ይሄ ነው። and also an object in motion continuous state of motion decreasing speed if the resultant force exerted on it 0 የኦብጀክቱ ፍጥነት እየቀነሰ ከመጣ ሪዛልታንት ፎርሱ 0 ይመጣል ነው። አንድ ኦብጀክት ፍጥነቱ እየቀነሰ መጣ ማለት ዲክሪዝ እንዲያደርግ የኦብጀክቱ እንቅስቃሴ ዲክሪዝ እንዲያደርግ ኤክስተርናል ፎርስ አለ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሪዛልታንት ፎርሱ 0 አይመጣም። ኦኬ 0 አይመጣም። አክሰለሬሽን ዲስለሬሽን አለ። ሶ ኤ ቫልዩ ካለ ኔት ፎርስ ወይ ሪዛልታንት ፎርሱ 0 አይሆንም። ሶ ያንም ኮንስታንት ቬሎሲቲ if the resultant force exerted on it 0 ይላል። so if the velocity is constant the resultant force exerted on it 0 የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም if the velocity is constant velocity constant ከሆነ resultant force ወይ net force ምንድነው ብያችኋለሁ 0 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ዲን ቼክ እናርግ an increasing speed if the resultant force exerted on is not 0 ይላል። so ይሄ አንድ ኦብጀክት ኢንክሪዚንግ ስፒድ ሆኖ ፍጥነቱ ከጨመረ ነገር ግን ዳይሬክሽን ያስፈልጋል። ይሄኛው ዳይሬክሽኑ ሰርኩላር ሞሽን ከሆነ አንደኛ ፎርሱ 0 ላይ ሆኖ ይችላል። ኦኬ ፎርሱ ጀስት ኮንስታንት የሆነ ፎርስ ኤግዘርት ልናደርግ እንችላለን። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር በደንብ መጠንቀቅ አለብን። የኒውተን ፈርስት ሎው ግን ዋናው ሀሳቡ ምንድነው? ኢፍ ዘ ቬሎሲቲ ምን ይላል? ኮንቲኒየስ ኢትስ ሞሽን አሎንግ ዘ ስትሬት ላይን ዊዝ ኮንስታንት ስፒድ unless an external force act upon it ይላል። so unless ማለት the net force of the object must be 0 መሆን አለበት ማለት ነው። so ይሄኛው just ከኒውተን ፈርስት ሎው ጋር ኮንትራዲክት የሚያደርግ ሀሳብ ስለሆነ ትክክለኛ መልስ አይደለም ማለት ነው። so የዲ መልስ እንዳያጠራጥራችሁ an object is increasing speed if the resultant force exerted on it non-zero ሲል non-zero force ማለት resultant force 0 ካልሆነ ወይም ደግሞ if the resultant force is differ from 0 ማለት just አንድ ኦብጀክት causing acceleration accelerate አድርጓል ማለት ነው። ኦብጀክቱ accelerate አድርጓል ወይም ደግሞ acceleration እንዲፈጠር አድርጓል። so acceleration ማለት we say the rate of change of velocity ነው። change in velocity የፍጥነት ለውጥ the rate of change of velocity acceleration ይፈጠራል። so ይሄ የፍጥነት ለውጥ በሌላ አባባል ምን ሊገልጽ ይችላል? the rate of change of velocity if the object speeding up ሊሆን ይችላል። ኦኬ speeding up ፍጥነቱ ከጨመረ ወይንም ደግሞ changing direction ከሆነ so just velocity ማለት magnitude in direction ስለሆነ ነው። ኦኬ so velocity change የሚያደርገው either magnitude ወይንም speed ወይንም ደግሞ direction ስለሆነ or ስሎ ዳውን ከሆነ ለምሳሌ እንቅስቃሴው ስሎዊንግ ዳውን ከሆነ የኦብጀክቱ እንቅስቃሴ እየቀነሰ ከመጣ እነዚህን ነገሮች ያሟላል። የፍጥነት ለውጥ ወይም ቼንጅ ቬሎሲቲ ሚን ስፒዲንግ አፕ ኦር ቼንጂንግ ዳይሬክሽን ሊሆን ይችላል ወይንም ስሎዊንግ ዳውን ኦፍ ደ ሞሽን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንድ ሪዛልታንት ፎርስ ነን ዜሮ ሆነ ማለት አንድ ኦብጀክት ለአክሰለሬሽን መፈጠር አንዱ ሚና ያለው ማለት ነው። ኦኬ ነገር ግን ለምሳሌ if the resultant force is 0 ማለት the rate of change of velocity must be ወይንም change in velocity የቬሎሲቲ change የለም ማለት ነው። ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ኦኬ ኮንስታንት የሆነ ቬሎሲቲ ነው ያለው። if the velocity is not change ሳይሆን ቬሎሲቲው ኮንስታንት የሆነ ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የአንድ ኦብጀክት ፍጥነት መጨመር ኦብጀክቱ just accelerate እንዳደረገ ብቻ ይናገራል ማለት አይደለም። ኦኬ ሶ ይሄ የአንድ ኦብጀክት ስፒድ አፕ አደረገ ወይም ኢንክሪዚንግ ስፒድ አለ ማለት ጀስት ኦብጀክቱ አክሰለሬት አደረገ ብቻ ሳይሆን ወይ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ነው ማለት አይደለም። ሶ እዚህ ጋር በደንብ መጠንቀቅ አለባችሁ። ሶ ጀስት ይሄኛው ጋራንቲ የሚያደርገው ኒውተን ፈርስት ሎው ኢፍ ዘ ቬሎሲቲ ቼንጅ ወይም ኮንስታንት የሆነ ቬሎሲቲ ከተፈጠረ ዘ አክሰለሬሽን ቫልዩ 0 ነው። ሪዛልታንት ፎርስ ደግሞ is equal to 0 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ትክክለኛው መልሳችን an object that is in motion continues its state of motion with constant velocity if the resultant force exerted on it is 0 የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። ይሄ ግን ትንሽ ኮንትራዲክት የሚያደርጉ ሀሳቦች አሉት። ምክንያቱም አንድ ስፔሲፊክ የሆነ ነው። if increasing speed ካለ የአንድ ኦብጀክት increasing speed ካለ the force is differ from 0 ነው when not 0 ነው ይላል። so ያ ማለትም ማለት ነው
አንድ ኦብጀክት ሪዛልታንት ፎርሱ 0 አይደለም ማለት ጀስት የሆነ አምባላንስድ የሆነ ፎርስ አለ። ኦብጀክቱ ደግሞ ለአክሰለሬሽን መፈጠር አንዱ ኮዝ ነው ማለት ነው። ሪዛልታንት ፎርስ ኢዝ ነን ዚሮ ከሆነ ማለት ነው። ሶ አንድ ኦብጀክት አክሰለሬት አድርገዋል ስንል ደግሞ ዊ ሴይ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ነው። ሶ ቼንጅ ኦፍ ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ የምንለው ኦልዌይዝ ዘ ኦብጀክት ኢንክሪዚንግ ስፒድ ብቻ ማለት አይደለም። ምን ማለት ነው? አይዘር ስፒድ ወይንም ደግሞ ዳይሬክሽን ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል። ሶ ስፒድ ኮንስታንት ነው። ሰርኩላር ሞሽን ላይ ለምሳሌ ኦብጀክቱ ስፒዱ ኮንስታንት ነው፣ ግን አቅጣጫው እያንዳንዱ ቦታ ላይ ቼንጅ ስለሚያደርግ በዳይሬክሽን ቼንጅ ምክንያት ቬሎሲቲ ቼንጅ አድርጓል። ዘ ሬት ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ቬሎሲቲ ያለ ማለት ደግሞ አክስለሬት አድርጓል እንላለን። ወይንም ኦብጀክቱ ስሎ ዳውን ሊሆን ይችላል። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር አንዱ ብቻ ኢንክሪዚንግ ስፒድ ሚን ዊ ሴይ ዘ ፎርስ ኤግዘርትድ ኦን ኢት ነን ዚሮ የሚለው ቁንጽል ሀሳብ ብቻ ነው። አንዷን ብቻ ስለሚገልጽ ሙሉ ሀሳቡን አይገልጽም ማለት ነው እንጂ የተወሰነ የመቀራረብ ባህሪ ያለው። ሶ ትክክለኛ ፐርፌክት መልሳችን ሲ ይሆናል። ኩዌስችን ነምበር 16 which one of the following statements correct about uniformly accelerated motion? ሎወር ግሬድ ላይ ከ9ና 10ኛ ክፍል እንደተማራችሁት ስለ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ተምራችኋል። እንዲሁም 11ኛ ክፍልም እንደዚህ ስለ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ዩኒስትሪ ላይ ተምራችኋል። ሶ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ኦብጀክት ዩኒፎርምሊ አክሰለሬት አድርጓል ካለ ምን ማለት ነው? ሶ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ማለት ዘ አክሰለሬሽን ኢዝ ኮንስታንት፣ ዘ ቬሎሲቲ ኢዝ ኮንስታንት፣ ዘ ዲስፕሌስመንት ኢንክሪዝ አት ዩኒፎርም ሬት፣ ዘ ስፒድ ኢዝ ኮንስታንት በዘ ዳይሬክሽን ቼንጂንግ ይላል። ሶ ስለ ዩኒፎርም ሞሽን ተምረናል። አንድ ኦብጀክት ኢኳል ዲስታንስ ኢን ኢኳል ታይም ኢንተርቫል ከተጓዘ ዩኒፎርም ሞሽን ይባላል። ዩኒፎርም ሞሽን ማለት ዘ ሞሽን አት ኤ ኮንስታንት ስፒድ ኢን ስትሬት ላይን ማለት ነው። አንድ ኦብጀክት ኮንስታንት በሆነ ስፒድ ኢን ስትሬት ላይን ከተጓዘ ኦር ኢን ስፔሲፊክ ዳይሬክሽን ከተጓዘ ዘ ሞሽን ዊ ሴድ ዩኒፎርም ሞሽን ወይም ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ይባላል። ሉክ ለምሳሌ ኤግዛምፕል የአንድን ኦብጀክት እንቅስቃሴ ዩኒፎርም ሞሽን ነው አይደለም የሚለውን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ የአንድ ኦብጀክት ፍጥነት በእያንዳንዱ ሰከንድ ያለ የፍጥነት መጠን ቼክ እናደርገው። ለምሳሌ 0 ላይ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሆን 1 ሰከንድ ላይ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነት የሚኖረው 2 ሰከንድ ላይ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ 3 ላይ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ 4 ላይ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍጥነቱ አልጨመረም አልቀነሰም ማለት ያ ማለት ነው ቬሎሲቲ ኢዝ ኮንስታንት። ቬሎሲቲ ኮንስታንት እያንዳንዱ ታይም ላይ ፍጥነት አልጨመረም አልቀነሰም። ሶ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ዩኒፎርም ሞሽን ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ፍጥነት ካልጨመረ ካልቀነሰ። ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን የምንለው ግን በእያንዳንዱ ታይም ኢንተርቫል ላይ ፍጥነቱ መጨመርና መቀነስ አለው። ለምሳሌ 0 ቢነሳ በ1 ሰከንድ ላይ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ፣ በ2 4፣ በ3 ሰከንድ ደግሞ 6፣ በ4 ሰከንድ 8 እያለ ቢሄድ አጨማመሩ እኩል በሆነ ሬት ነው። ፍጥነቱ ጨምሯል፣ ቬሎሲቲ ምን አድርጓል? ቼንጅ አድርጓል። ኦኬ ቬሎሲቲ ቼንጅ አድርጓል። የፍጥነት ለውጥ አለ ማለት አክሰለሬሽን አለ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቬሎሲቲ ቼንጅ ካረገ there is acceleration። ሶ አክሰለሬሽን ስትፈልጉ ደግሞ ከፋይናል ቬሎሲቲ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሲካፈል ቶታል ታይም ወይም ደግሞ ፋይናል ታይም ሲቀነስ ኢኒሻል ታይም። ሶ የአክሰለሬሽን መጠናችን ስንት ነው በእያንዳንዱ ሰከንድ ብንል ለምሳሌ ከ0 እንነሳ። ከ0 እስከ 1 ባለው ታይም ውስጥ ፍጥነቱ ስንት ነው? ከ0 ወደ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲያችን 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል 1 ሰከንድ ሲቀነስ 0 1 ሲቀነስ 0 ሰከንድ እንዳለ። ሶ 2 ሲቀነስ 0 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። 1 ሲቀነስ 0 1 ሰከንድ ነው። 2 ሲካፈል 1 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አክሰለሬሽን 2 ነው። ከ1 እስከ 2 ባለው ሰከንድስ አክሰለሬሽን እንፈልግ እስኪ። ከ1 እስከ 2 ባለው አክሰለሬሽን መጠን ስንፈልግ በተመሳሳይ ኢኩዌሽን ነው። ፋይናል ሲቀነስ ኢኒሻል ሲካፈል ፋይናል ታይም ሲቀነስ ኢኒሻል ታይም። ሶ ፋይናል ቬሎሲቲያችን ከ1 እስከ 2 ባለው ሰከንድ ፍጥነቱ ከ2 ወደ 4 አድጓል አይደል? ሶ ፋይናል ቬሎሲቲውን 4 እንወስዳለን። 4 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል 2 ሲቀነስ 1 2 ሰከንድ ሲቀነስ 1 ሰከንድ። ሶ 4 ሲቀነስ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል። ሲካፈል 2 ሲቀነስ 1 ሰከንድ ይሆናል። ስለዚህ 2 ሲካፈል 1 አሁንም 2 ሜትር ፐር ሰከንድ። አሁን የአክሰለሬሽን መጠን እንደምታዩት 2 ነው አይደል? ቀጥሎ ያለውም ተመሳሳይ ነው። ኦኬ 6 ሲቀነስ 4 2 ነው። 3 ሲቀነስ 2 1 ነው። 2 ሲካፈል 1 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። እያንዳንዱ ታይም ኢንተርቫል ላይ
አክስለሬሽን ስታዩት ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ይሄ ቬሎሲቲ ቼንጅ አድርጓል፣ ግን ቬሎሲቲ ቼንጅ ሲያደርግ ሊኒየርሊ ነው ወይንም ደግሞ እኩል በሆነ መጠን የጨመረው ካልን አክስለሬሽን ምንድን ነው ማለት ነው የመጣለን ኢን ዚስ ኬዝ ዲ አክስለሬሽን ኢዝ ኮንስታንት ነው። ኦኬ አክስለሬሽን አለ፣ ግን የአክስለሬሽን መጠኑ እኩል በሆነ መጠን ነው ሬት ነው የጨመረው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቬሎሲቲ ቼንጅ አድርጓል፣ አክስለሬሽን ኢዝ ኮንስታንት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ምን ይባላል? ዩኒፎርምሊ አክስለሬትድ ሞሽን። ኦብጀክቱ አክስለሬት አድርጓል፣ ነገር ግን በተመሳሳይ አክስለሬሽን መጠን ነው ሙቭ ያደረገው ማለት ነው። ኦኬ በዚህ መሰረት which one of the following statement correct about uniformly accelerated motion? ዩኒፎርምሊ አክስለሬትድ ሞሽን የሚገልጸው ስቴትመንት የትኛው ነው? ኤ ዘ አክስለሬሽን ኢዝ ኮንስታንት ይላል። ሶ እንዳያችሁት ዩኒፎርምሊ አክስለሬትድ ሞሽን ከሆነ አክስለሬሽን ኮንስታንት ነው ቢኮዝ ዘ ቬሎሲቲ ቼንጅ ሊኒየርሊ ዊዝ ታይም ይላል። ሶ ዩኒፎርምሊ አክስለሬትድ ዘ ሞሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ዊዝ ኮንስታንት አክስለሬሽን ኢዝ ኮንስታንት የሚለው ትክክለኛ መልስ ነው። ቢ ሲ ዲን ቼክ እናርግ። ዩኒፎርምሊ አክስለሬትድ ሞሽን ሲሆን ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው ይላል። ልክ ነው። ቬሎሲቲ ኮንስታንት አይደለም፣ ቬሎሲቲ ቼንጅ ያደርጋል። ኦኬ ቬሎሲቲ ቼንጅ ያደርጋል። አክስለሬትድ ስለሆነ ቬሎሲቲ መለወጥ አለበት። ቬሎሲቲ ኮንስታንት የሚሆነው ዩኒፎርም ሞሽን ሲሆን ነው። ኦኬ ይሄ ትክክል አይደለም። ዘ ዲስፕሌስመንት ኢንክሪዝ አት ዩኒፎርም ሬት። ዲስፕሌስመንት ቫሊዩ ይጨምራል፣ እኩል በሆነ መጠን ነው የሚጨምር ይላል። ሶ ዲስፕሌስመንት እኩል በሆነ መጠን ቢጨምርም አክስለሬትድ ሞሽን ሳይሆን ዩኒፎርም ሞሽን ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዲስፕሌስመንቱ ለምሳሌ በ1 ሰከንድ 2 ሜትር፣ በ2 ሰከንድ 4 ሜትር ቢጓዝ ኢኳል ታይም ኢኳል ዲስታንስ ኢን ኢኳል ታይም ኢንተርቫል ስለተጓዘ ይሄ እንቅስቃሴ ምንድነው? ዩኒፎርም ሞሽን ነው የሚሆነው። ስለዚህ የተጠየቅነው ዩኒፎርምሊ አክስለሬትድ ሞሽን ነው። ስለዚህ ይሄ አይሆንም ማለት ነው። ኦኬ ዘ ስፒድ ኢዝ ኮንስታንት በዘ ዳይሬክሽን ኢዝ ቼንጂንግ ይላል። ስፒድ ኮንስታንት ነው፣ ዳይሬክሽን ግን ቼንጅ ያደርጋል ይላል። ሶ ኢን ዚስ ኬዝ ስፒድ ኮንስታንት ነው፣ ዳይሬክሽን ቼንጅ ካረገ ቬሎሲቲ ቼንጅ አድርጓል አይደለ? ቬሎሲቲ ቼንጅ ቢያደርግም ይሄ ጀስት ዩኒፎርምሊ አክስለሬትድ ዩኒፎርም ሞሽን ነው እንጂ የሚባለው ዩኒፎርምሊ አክስለሬትድ ሞሽን አይባልም ማለት ነው። ምክንያቱም ዳይሬክሽን ቼንጅ አድርጓል፣ ቬሎሲቲ ቼንጅ አድርጓል አይደለ? ቢኮዝ ኦፍ ዳይሬክሽን ግን እንቅስቃሴው ዩኒፎርም ነው። ለምሳሌ ሰርኩላር ሞሽን ብንወስድ አክስለሬሽን ዜሮ አይሆንም፣ ግን እንቅስቃሴው ዩኒፎርም የሆነ ሞሽን አለ ማለት ነው። ኦኬ ቢኮዝ ኦፍ ዳይሬክሽን ቼንጂንግ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እያንዳንዷ ሙቭመንት ላይ ያለው እንቅስቃሴ ፍጥነቱ እንቅስቃሴው አይጨምርም አይቀንስም። ኦኬ ሶ ይሄኛው ትክክለኛ መልስ አለም። ዩኒፎርምሊ አክስለሬትድ ሞሽን የምንለው ግራጁዋሊ ፍጥነቱ እየጨመረ የሚሄድ አካል ሲሆን ነገር ግን አጨማመሩ የፍጥነት መጠን አጨማመሩ እኩል በሆነ መጠን ከሆነ ዩኒፎርምሊ የሚል ቅጽል አለው። ሶ አክስለሬሽን መጠኑ እኩል በሆነ መጠን እንደማለት ነው። ኦኬ ሶ ትክክለኛ መልሳችን ኤ ነው ብለን መመለስ ይችላል። question number 17 two displacement vectors have magnitude 4 meter and 3 meter. Which one of the following is not the possible value of the magnitude of their resultant vector ይላል። ሁለት ዲስፕሌስመንት ቬክተሮች አሉ። ማግኒቲዩድ መጠናቸው 4 and 3 ነው። ሶ ሪዛልቱ የማይመጣው ወይም ሊሆን የማይችለው መልስ የትኛው ነው? ሪዛልታንት ተደምረው ማለት ነው። ሶ ተደምረው ሊመጣ የማይችለው ሪዛልት ፖሲብል የሆነ ሪዛልት የትኛው ነው? ኤ 7 ሜትር፣ ቢ 1 ሜትር፣ ሲ 12 ሜትር፣ ዲ 5 ሜትር ይላል። ሶ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በየዓመተ ምህረቱ ያው በተለያየ ዓመተ ምህረት በተደጋጋሚ የሚጠይቅ ጥያቄ አይነት ነው። ሁለት ቬክተሮችን ስንደምር የሚመጣው ሪዛልት ነው። ለምሳሌ 4 እና 3 ተደምረው 7፣ 4 እና 3 ተደምረው 1፣ 4 እና 3 ተደምረው ሌላ ቁጥርም ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ እስኪ ቼክ እናድርግ። ሁለቱን ዲስፕሌስመንቶች ዲስፕሌስመንት 1 ስንት 4 ሜትር ነው። ዲስፕሌስመንት 2 3 ሜትር ነው። ዲስፕሌስመንት ቬክተር ነው። ማግኒቲዩድ በማግኒቲዩድ ብቻ ሳይሆን በዳይሬክሽን መገለጽ አለበት። ለምሳሌ ሁለቱም ዲስፕሌስመንት ባላቸው ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ከሆነ ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ስታርት ፍሮም ኤ ከኤ ተነስቶ ዲስፕሌስ ቢያደርግ ወደዚህ ከኤ ወደ ቢ ማለት ነው ስንት ሜትር? 4 ሜትር። ዲስፕሌስመንቷን 4 ሜትር ቢጓዝ ኤንድ ኦልሶ ዲስፕሌስመንቱም በተመሳሳይ ዳይሬክሽን እንደዚሁ ቢጓዝ ሶ ዲስፕሌስመንቱም ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ቢሆን ከቢ ወደ ሲ ልናደርገው እንችላለን። ዲስፕሌስመንት 3 ሜትር ቢጓዝ
ሶ አጠቃላይ ቶታል ዲስፕሌስመንት ስንፈልግ the same direction ኦኬ ሶ ያ ማለት ነው ሁለቱም the same direction ከሆነ ቀጥታ መደመር ነው የሚጠበቅባቸው ሁለቱም ቬክተሮች ተመሳሳይ ዳይሬክሽን the same direction ከሆነ አድ እናደርጋለን ኦኬ ሶ አድ ስናደርግ ቶታል ዲስፕሌስመንታችን ዲስፕሌስመንት 1 ሲደመር ዲስፕሌስመንቱ ነው ስለዚህ 4 ሜትር ፕላስ 3 ሜትር ስንት ይመጣል 7 ሜትር ማለት ነው ኦኬ ሶ አድ አደረግን ማለት ለምሳሌ በዳይሬክሽን ብናስቀምጠው ምን ይሆናል ለምሳሌ 4 ሜትር to the right direction 3 ሜትር to the right direction ብንል ስንደምር 4 ሜትር to the right plus 3 ሜትር to the right ብለን ነው የምንደምረው ኦኬ ሶ ስንደምር እስከ ዳይሬክሽን ድረስ 4 ሜትር to the right direction plus 3 ሜትር to the right direction ኦኬ ሶ ኮመን የሆነ ዳይሬክሽን አላቸው 3 ሜትር plus 4 ሜትር ኮመን የሆነ right የሚል ዳይሬክሽን አለ ሶ 3 plus 4 7 ሜትር to the right ሶ ሁለቱ 3 ሜትር and 4 ሜትር ሪዛልታቸው 7 የመምጣት ቻንስ አለው ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው ማለት ነው ኦኬ ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው ስለዚህ ኖት ፖሲብል ስለሚል ትክክለኛ ያልሆነውን ነው የምንመርጠው አንደኛው ግን ተደምሮ 7 ይመጣል አንድ የመምጣት ቻንስ አለው ሎክ ለምሳሌ ዲስፕሌስመንቱ to the right direction ነው ዲስፕሌስመንቱ ደግሞ ሌፍት ቢሆን ዳይሬክሽናቸው ኦፖዚት ነው አይደለ ኦፖዚት ከሆነ ደግሞ እንቀንሳለን ይሄ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ከሆነ ማለት ነው ኦኬ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ካላቸው ነው ኦኬ ስለዚህ ምን ማድረግ ነው ቶታል ዲስፕሌስመንት ስፈልጉ እንደምራል ዲስፕሌስመንት 1 ፕላስ ዲስፕሌስመንት 2 ሁለቱም ቬክተሮች ናቸው ሶ ቶታል ዲስፕሌስመንት 1 4 ሜትር to the right plus displacement to ደግሞ 3 ሜትር to the left direction ሶ ስንደምር ይሄ አንዱ ራይት ነው አንዱ ሌፍት ዳይሬክሽን ነው አቅጣጫ መቀየር አለብን ኦኬ አቅጣጫ ስትቀይሩ ምንድነው ለምሳሌ አንድ ቬክተር ይሄ ቢሆን የመጀመሪያው ዲስፕሌስመንት 1 4 ሜትር ወዴት አቅጣጫ to the right ነው አይደለ ይሄ ዲስፕሌስመንት 1 ነው ዲስፕሌስመንቱ ግን 3 ሜትር ወዴት ዳይሬክሽን ሌፍት ነው አይደለ ሌፍት ወደ ግራ ነው ሶ የዚህን ዳይሬክሽን ብትቀይሩ ምን ይሆናል ለምሳሌ ይሄን አቅጣጫ ቀየርኩ ማለት እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ለምሳሌ ይሄን ዳይሬክሽኑን ወደዚህ ቀየርኩት ይሄን ወደዚህ ዲስፕሌስመንቱ ዳይሬክሽኑን የቬክተር ዳይሬክሽኑን አሮ ቀየርኩት ማለት ኔጌቲቭ 3 ብዬ ይሰይማለሁ ኔጌቲቭ 3 ወዴት አቅጣጫ to the right ኔጌቲቭ የሚባል ዲስፕሌስመንት የለም ኔጌቲቭ ሳይን የሚያመለክተው የአቅጣጫ ለውጥ ነው ኦኬ ዘ ኔጌቲቭ ኦፍ ራይት ማለት ሌፍት ማለት ነው በሌላ አባባል ምን ማለት ነው የቀኝ ተቃራኒ እንደማለት ኔጌቲቭ ኦፍ ራይት ማለት የራይት to the right direction ተቃራኒ ለምሳሌ ይሄ ኢስት ዳይሬክሽን ቢሆን የኢስት ተቃራኒ ኔጌቲቭ ኦፍ ኢስት ቢባል ምን ማለት ነው ዌስት ማለት ነው የኢስት ተቃራኒ ተብሎ ነው የሚጠራው ሶ በሌላ አባባል እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ምንድነው እዚህ ጋር ሞዲፋይ ያደርጋሉ ሁሌም ሲሰሩ እንደዚህ ያደርጉ ሶ ስንጽፍ ቶታል ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ 4 ሜትር ራይት ይሄንን ወደ ኔጌቲቭ ሳይድ ልቀይረው ነው ኔጌቲቭ ሳይን ሳደርግ ኔጌቲቭ 3 ሜትር ብዬ to the right ለዋል ምክንያቱም ኔጌቲቭ ኦፍ ራይት ሌፍት ማለት ስለሆነ ስለዚህ ኔጌቲቭ and right ካስቀመጥ ኔጌቲቭ ኦፍ ራይት ማለት በሌላ አባባል ሌፍት ማለት ነው ሶ ዳይሬክሽናቸውን ዘ ሴም ለማድረግ ነው የቬክተር ዳይሬክሽኑን መቀየር ነው የሚጠበቅባቸው ስለዚህ ያለውን ሪዛልት ሳይ 4 ሜትር to the right direction ፕላስ እና ማይነስ ይሆናል ማይነስ 3 ሜትር to the right direction ይሆናል አይደለ ሶ ቶታል ዲስፕሌስመንት ኢኳል ቱ ኢት ኮመን የሆነ ዳይሬክሽን እንወስድና 4 ሜትር ኢን ብራኬት 4 ሜትር ማይነስ 3 ሜትር ኮመን የሆነ ራይት ዳይሬክሽን እናስቀምጣለን ማለት ነው ኦኬ 4 ሲቀነስ 3 ስንት ይሆናል 1 ሜትር ይሆናል ማለት 1 ሜትር ወዴት አቅጣጫ to the right direction ስለዚህ ይሄን ዳይሬክሽኑን ስታቀያየሩ ኔጌቲቭ ጨምራችሁ ዳይሬክሽን ኦፍ አሮ መቀየር እንችላለን ማለት ነው እሺ ስለዚህ ሁለቱ ቬክተሮች 4 እና 5 ዳይሬክሽናቸው ኦፖዚት ከሆነ ኦፖዚት ኢን ዳይሬክሽን ከሆነ ሪዛልቱ 3 የመምጣት ቻንስ አለው ማለት ነው ሌላው 12 እና 5 የመምጣት ቻንስ አላቸው የላቸውም የሚለውን ቼክ ማድረግ እንችላለን
ሌላኛው 4 ሜትር እና 3 ሜትር ለምሳሌ አንደኛው ቱ ዘ ራይት አንደኛው ደግሞ አፕዋርድ ባረገው ዳይሬክሽኑን አፕዋርድ ባደርገው አቅጣጫውን ብቀይረው ምን ያህል ቫልዩ ይኖረዋል የሚለውን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ሶ ሌትስ ቴክ ሂር ኢዝ አፕዋርድ ዳይሬክሽኑን አፕዋርድ ሶ አፕዋርድ ሳረገው የቬክተር ዳይሬክሽኑን ስናስቀምጥ የመጀመሪያው ዲስፕሌስመንት 1 4 ሜትር ቱ ዘ ራይት ዳይሬክሽን ነው። ዘን ተርን አድርጎ ኦብጀክቱ ወይንም ደግሞ ዲስፕሌስመንቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ሜትር? 3 ሜትር አፕዋርድ ቢሆን ወደ ላይ አፕዋርድ ዳይሬክሽን ቢሆን በሁለቱ መካከል የሚፈጠረው አንግል 90 ዲግሪ ነው። በሁለት ቬክተሮች መካከል ደግሞ 90 ዲግሪ ከሆነ የምንሰራው በፓይታጎረስ ቴረም ነው ማለት ነው። ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንት የሁለቱን ዲስፕሌስመንት ድምር ውጤት ሪዛልታንት ዲስፕሌስመንት ወይም ቶታል ዲስፕሌስመንት በፓይታጎረስ ቴረም ነው የምንደምረው። ስለዚህ ይህን በፓይታጎረስ ቴረም ስንደምር ዲስፕሌስመንት ቶታል ስኩዌር አድርገን ነው የምንጀምረው። ዲስፕሌስመንት 1 ስኩዌር ፕላስ ዲስፕሌስመንቱ ስኩዌር እናደርጋለን። ስለዚህ ቶታል ዲስፕሌስመንታችን ስኩዌር ዲስፕሌስመንት 1 4 ሜትር ነው። 4 ሜትር ዘሆል ስኩዌር ፕላስ ዲስፕሌስመንቱ 3 ሜትር ነው። 3 ሜትር ዘሆል ስኩዌር እናደርጋለን። ሶ ቶታል ዲስፕሌስመንት ስኩዌር 4 ስኩዌር ማለት 4 ጊዜ 4 16 ይሆናል። 16 ሜትር ስኩዌር ፕላስ 3 ስኩዌር ማለት ደግሞ 3 ሲባዛ በ3 9 ሜትር ስኩዌር 16 ሲደመር 9 ስንት ይሆናል? 25 ሜትር ስኩዌር ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቶታል ዲስፕሌስመንት ስኩዌር ኢኳል ቱ 25 ሜትር ስኩዌር ይሆንና እችን ስኩዌሯን ለማጣፋት ምን እናደርጋለን? ቦት ሳይድስ አንደር ራዲካል እናደርጋለን። ይሄ ከራዲካል ጋር አብሮ ይጣፋና ማን ይቀራል? ቶታል ዲስፕሌስመንት ይቀራል። 25 ከራዲካል ሲወጣ 5 ሜትር ስኩዌር ከራዲካል ሲወጣ ሜትሩ ነው ይወጣል ማለት ነው። ኦኬ ዳይሬክሽኑ ጀስት በሁለቱ መካከል ወይንም ደግሞ አንግል መፈለግ እንችላለን። አንግላችን ምንድነው ሪፈር የሚያደርገው? በታን ቴታ ኦፖዚት ኦቨር አጅሰንት አድርገን ወይንም ደግሞ 3/5 አድርገን የሚመጣውን ሪዛልት ታን ኢንቨርስ አድርገን በዚህን ያህል ዲግሪ ብለን በቀላሉ ማወቅ እንችላለን። ኦኬ ሶ አንግል ሪፈር ስለሚያደርግ ሶ 4 እና 3 እንደምታዩት ዳይሬክሽን ብቻ ነው ቼንጅ የምናደርግ። ምን የመምጣት ቻንስ አለው? 5 የመምጣት ቻንስ አለው። የቀረው ማነት ነው? 12 ፖሲብል የሆነ ቫልዩ የማይመጣው ወይንም ደግሞ ትክክለኛ 12 4 እና 3 ተደምሮ በማንኛውም ሜካኒዝም ብንደምር 12 አይመጣም። ኖት ፖሲብል ቫልዩ ኦፍ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዘ ሪዛልታንት ቬክተር ሪዛልታንት ቬክተሮቹ ድምር ውጤታቸው 12 የማይመጣው ቻንስ ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ ነገር ግን 7 መሆን ይችላል። መቼ? ዘ ሴም ዳይሬክሽን ሲሆን ተመሳሳይ ከሆነ ቀጥታ እንደምራለን። 4 ሲደምር 3 7 ይመጣል። ሌላው ደግሞ ኦፖዚት ከሆነ መቀነስ ነው። 4 ሲቀነስ 3 1 ይመጣል። ሌላው ደግሞ 4 እና 3 በፓይታጎረስ ቴረም ወይም ፐርፐንዲኩላር ከሆነ በፓይታጎረስ ሲሰራው 5 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ጥያቄው ምንድን ነበር? which one of the following is not the possible value of the magnitude is resultant vector ይላል። ሪዛልታንት ቬክተራቸው ሊሆን የማይችለው ፖሲቢሊቲ ወይም ደግሞ ሪዛልቱ ሊሆን የማይችለው 4 እና 3 ተደምረው ላይመጣ የሚችለው ፖሲቢሊቲ የትኛው ነው? 12 ሜትር የሚለው ነው። ከዛ ውጭ ግን 7ም 1ም 5ም የመምጣት ቻንስ አላቸው ብለን መመለስ ይችላል። Question number 18. A train is moving along a straight line with a constant acceleration of 5 meters per second square. When it passes by a traffic light point, from there on, if the time taken by the train to reach a velocity of 30 meters per second in 4 seconds, then what is the distance of the train from the traffic point after 8 seconds? A 160 meter, B 80 meter, C 320 meter, D 240 meter ይላል። ሶ ይህን ጥያቄ ለመስራት ዩኒት 3 ካናማቲክስ የሚለው ትምህርታችሁ ላይ 11ኛ ክፍል የተለያዩ ዩኒፎርም ላይ አክሰለሬትድ ሞሽን ኢኩዌሽኖች አሉ። እነሱን ጥያቄ ኢኩዌሽኖች በመጠቀም ነው የሚሰራው። ሶ እነዚህን ለመስራት ሎክ ትራፊክ ላይት ቢሆን ለምሳሌ ትራፊክ ላይት a train is moving along the straight line የሚለው አንድ ባቡር ወደዚህ ቢመጣ
ጀስት ለምሳሌ ባቡር ከሆነ መኪና ማድረግ እንችላለን፣ ችግር የለውም። ጥያቄውን ኦኬ አንድ ተንቀሳቃሽ የሆነ ቬክል ነው ብንል ይሄ መኪና በሆነ ፍጥነት ነበር የሚጓዘው። ኢኒሻል ስፒዱን አናውቀው፣ ነገር ግን አክስሌሬሽን አለው። በጣም በፍጥነት አክስሌሬት እያደረገ ነው። አክስሌሬሽን መጠን 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይህን ያለ ሬት አለው። አክስሌሬት እያደረገ ነው። when it pass by a traffic light point from there on, if the time taken by the train to reach a velocity 30 meter per second is 4 second ይላል። ፍጥነቱን ያው የትራፊክ ላይት ቢሆን ለምሳሌ ማቀዝቀዝ አለበት ለመቆም የፈለገው። ስለዚህ ልክ 4 ሰከንድ ላይ ፍጥነቱ ወደ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ተጓዘ። እስኪ ያለው የፍጥነት መጠን ፋይናሊ ስንት? ወደ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ አቀዘቀዘው ፍጥነቱ ማለት ነው። ኦኬ ኢኒሻሊ ግን በምን ያህል ፍጥነት እንደተጓዘ አናቅም። ኦኬ ፋይናሊ ግን ከ4 ሰከንድ በኋላ ታይም ቴክኑ በ4 ሰከንድ ውስጥ ፍጥነቱን ከስንት ወደ ስንት? ኦኬ መኪናው እዚህ ጋር ደርሷል። ወይንም እንደ ባቡር ቁጥሩ ትሬን ብለን እናስበውና ጀስት ቀለል እንዲል ነው ስዕሉ መኪና ያደረግነው። ኦኬ 4 ሰከንድ ነው የፈጀበት። then what is the distance of the train from a traffic point after 8 ሰከንድ ይላል። ከ4 ሰከንድ በኋላ ትሬኑ ምን ያህል ርቀት ተጉዞ ሊቆም ይችላል ነው እንቅስቃሴው። ያለውን የርቀት መጠን ትሬኑ ከ8 ሰከንድ በኋላ በ4 ሰከንድ ውስጥ ፍጥነቱ ይሄን ያለው ጀስት ከተነሳበት ደግሞ አፍተር 8 ሰከንድ ከ8 ሰከንድ በኋላ አፍተር 8 ሰከንድ እዚህ አካባቢ ላይ ብናደርገው ለምሳሌ ጀስት ከዚህ ያለው የታይም ቴክን ኢዝ ኢኳል ቱ አፍተር 8 ሰከንድ የት አካባቢ ምን ያለ ርቀት ተጉዞ ይጓዝ። ከዚህ እስከዚህ ያለው ይሄ 8 ሰከንድ ነው። ትሬኑ ምን ያህል ርቀት ተጉዞ ይቆማል ነው። ይህን ጥያቄ ለመመለስ ለምሳሌ ኢኒሻል ስፒዱ ስንት ነበር የሚለውን በዚህ ጊዜ ውስጥ በ4 ሰከንድ ውስጥ ፍጥነቱ ወደ 30 ነው። ኢኒሻል ስፒዱ ስንት ነው የሚለውን ካልኩሌት እናደርግ። ካልኩሌት የምታደርጉባቸው ኢኩዌዥኖች አንደኛው ከአምስቱ ቤዚክ ኢኩዌዥን ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ኢኩዌዥን የሚባሉት አንደኛው ፋይናል ቬሎሲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሲደመር አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም የሚለው የአክሰለሬሽን ኢኩዌዥን ማለት ነው። ኦኬ ፋይናል ቬሎሲቲ 30 አለን። ኢኒሻል የሚፈለገው ነው። አክሰለሬሽን 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አለ። ታይም አለ። ስለዚህ አንደኛው ይሄን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ኢኒሻል ቬሎሲቲ ለማግኘት መጀመሪያ ያሉ የተሰጡትን ጊቭኖች ሰብስት እናርግ። ኢን ፕሌስ ኦፍ ፋይናል ቬሎሲቲ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። 30 ሜትር ፐር ሰከንድ እኩል ይሆናል ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሲደመር አክሰለሬሽን መጠናችን 5 ነው። 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሲባዛ ታይም ደግሞ ይህን ፍጥነት ያገኘው በስንት ሰከንድ ውስጥ ነው? በ4 ሰከንድ ውስጥ 4 ሰከንድ። ሰከንድ ስኩዌር ሰከንድ ያጠፋል። 4 ጊዜ 5 20 ይሆናል። 30 ሜትር ፐር ሰከንድ እኩል ይሆናል ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሲደመር 5 ጊዜ 4 20 ነው። 20 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይሄ ማባዛት ላይክ ተርሞቹን ሰበስበን ቁጥሮቹን ከቁጥሮቹ ጋር ይሄን ወደዚህ ሽፍት ሳረግ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ ፕላስ የነበረው ማይነስ ይሆናል። ከእኩል ይሆናል ሲመጣ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ እኩል ይሆናል ኢኒሻል ቬሎሲቲ 30 ሲቀነስ 20 10 ይሆናል። ኦኬ ኢኒሻል ስፒዳችን 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሲነሳ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ከ4 ሰከንድ በኋላ ግን ፍጥነቱ 30 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። ኦኬ ያ ማለት ምን ማለት ነው? A train is moving along a straight line with a constant acceleration of 5 meter per second square when it pass by a traffic light point. የትራፊክ መብራቱ ወይንም ደግሞ ምልክቱን ለማለፍ ጀስት ምን ያህል ፍጥነት እንደነበረው ወይም ደግሞ ጀስት የትራፊክ ላይቶቹ ሲበሩ ጀስት አንዳንድ መኪኖች አይታችሁ ከሆነ ከበራ በኋላ እንዳይቆሙ በፍጥነት ይጓዛሉ አይደል? ያንን ለማመልከት አስበው ነው። ፓስ ለማድረግ ይህን ትራፊክ ላይት ከ8 ሰከንድ በኋላ ምን ያህል ርቀት ይጓዛሉ? በዚህ ፍጥነት ከ4 ሰከንድ በኋላ ያለው ፍጥነት 30 ነበረ። በዚህ ፍጥነት
ከ8 ሰከንድ በኋላ ያለው ፍጥነት በዚህ ማግኘት እንችላለን። ኦኬ ይጨምራል አይደል? ፍጥነቱ ይጨምራል። ነገር ግን ምን ያህል ዲስታንስ ሊጓዝ ይችላል ነው። ኦኬ ትራፊክ ላይቱን ፓስ አድርጎ ምን ያህል ርቀት ሊጓዝ ይችላል፣ ስንት ሜትር ሊጓዝ ይችላል ነው። ሶ ይህን ጥያቄ ለመመለስ ደግሞ ምን እናደርጋለን? ሌላ ኢኩዌዥን እንጠቀማለን። ዲስታንስ ነው የተጠየቅነው። ዋት ዘ ዲስታንስ ኦፍ ዘ ትሬን ፍሮም ኤ ትራፊክ ላይት ፖይንት አፍተር 8 ሰከንድ፣ ከ8 ሰከንድ በኋላ ምን ያህል ርቀት ሊጓዝ ይችላል ነው። ሶ ይህን ኢኩዌዥን እንጠቀማለን። ዲስታንስ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ስፒድ ታይምስ ታይም ፕላስ 1/2 አክስሌሬሽን ታይምስ ታይም ስኩዌር። ይሄኛው ሌላኛው ከአምስቱ ቤዚክ ኢኩዌዥኖች ውስጥ አንደኛው ነው ማለት ነው። ሶ መነሻ ፍጥነት ያስፈልገናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ምን ያህል ርቀት እንደተጓዘ ለማወቅ ኢኒሻል ስፒድ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። ለዛ ነው ኢኒሻል ስፒዱን መነሻ ፍጥነቱን ያው ከ4 ሰከንድ ውስጥ ወደ 30 አድጓል። ሶ እንደምታዩት ፍጥነቱ እየቀነሰ አይደለም የመጣው፣ አክስሌሬት እያደረገ ነው አይደል? ኦኬ አክስሌሬት እያደረገ ነው። ስለዚህ አክስሌሬሽን መጠን 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ፍጥነቱ እየጨመረ ነው። ሶ ሰብስቲቱት ስናደርግ ኢኒሻል ቬሎሲቲው ስንት ነው? 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲባዛ ታይም 8 ሰከንድ አይደል? 8 ሰከንድ ነው የምንጠቀመው ሲደመር 1/2 የአክስሌሬሽን መጠን 5 ነው። 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሲባዛ ታይም ስኩዌር መሆን አለበት 8 ሰከንድ ዘ ሆል ስኩዌር ነው። ሶ 10 ሲባዛ በ8 80 ነው። 80 ሰከንድ ፐር ሰከንድ ያጠፋና ሜትር ብቻ ይቀራል። 80 ሜትር ሲደመር 1 ሁለተኛ ሲባዛ በ5 ያ ማለት 1 ሲባዛ በ5 5 ነው። 5 ሲካፈል ለ2 2.5 ይሆናል። 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሲባዛ 8 ስኩዌር ማለት 8 ጊዜ 8 64 ይሆናል። ሰከንድ ስኩዌር አይደለ? ሰከንድ ስኩዌር ሰከንድ ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ያጣፋል። 2.5ን በ64 እናባዛ 80 ሜትር ሲደመራለን 64 ሲባዛ በ2.5 ሶ መልቲፕላይ ስናደርግ 64 ሲባዛ በ2.5 ስናደርገው 160 ይመጣል። 160 ሜትር 160 ሲደመር 80 240 ሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከ8 ሰከንድ በኋላ ምን ያህል ርቀት ይጓዛል? 240 ሜትር የሚለው ትክክለኛ መልሳችን ነው ማለት ነው። ሶ ዚ አንሰር ኢዝ ዲ ነው መልሳችን። ኦኬ ሶ በዚህ መሰረት ነው የሚመለሰው። ያለው ፍጥነት ከ8 ሰከንድ በኋላ ያለው ፍጥነት ስንት ነው ብትባሉ ግን ሲነሳ 10 ነው። አክስሌሬሽን 5 ነው። 5 ሲባዛ በ8 ስንት ይሆናል? 40 ሲደመር 10 50 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ ከ8 ሰከንድ በኋላ ያለው ፋይናል ቬሎሲቲ ቢባል 50 ሜትር ከ30 ወደ 50 ያድጋል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ፍጥነቱ በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ትራፊክ ላይት ፖይንቱን ለማለፍ ምን ያህል ርቀት ተጉዟል? ከ8 ሰከንድ በኋላ 240 ሜትር በሚል አሁን የተጠቀምነው ኢኩዌዥን ለዚህ ጥያቄ ከአምስቱ ቤዚክ ኢኩዌዥኖቹ ሁለቱ ነው ማለት ነው። ዩኒፎርምሊ አክስለሬትድ ሞሽን ኢኩዌዥንስ ይባላሉ። ሶ እነዚህን ኢኩዌዥኖችን አምስቱንም ማስታወስ ይኖርባቸው። ኩዌሽን ነምበር 19 which one of the following statements is a necessary condition for an object to be linearly equilibrium? አንድ ኦብጀክት ኢኩሊብረም ነው ወይም ሊኒየር ኢኩሊብረም ነው ስንል ምን ሲሆን ምን ኮንዲሽኖች ሲያሟላ ነው? ኤ ዘ ሊኒየር አክስሌሬሽን ኦፍ አን ኦብጀክት ነን ዜሮ ኮንስታንት ይላል። ሶ ሊኒየር አክስሌሬሽናችን ዜሮ መሆን የለበትም ነው። አንድ ኦብጀክት ኢኩሊብረም ነው ማለት ሪዛልታንት ፎርሱ መስት ቢ ዜሮ መምጣት አለበት። ዘ ሰም ኦፍ ኦል ፎርስ አሎንግ ኤክስ አሎንግ ዋይ አሎንግ ዜድ መስት ቢ ዜሮ። ይሄ ፈርስት ኮንዲሽን ኦፍ ኢኩሊብረም ተብሎ ይጠራል። ሪዛልታንት ፎርሱ ዜሮ የሚሆነው ደግሞ አክስሌሬሽን መስት ቢ ዜሮ ሲሆን፣ አክስሌሬሽን ደግሞ ኮንስታንት ወይም ዜሮ የሚመጣው ቬሎሲቲ ምን ሲያደርግ ነው? ኮንስታንት ሲሆን ነው። ኦኬ ኮንስታንት ሲሆን ነው። ሶ ዘ ቬሎሲቲ ኢዝ ኮንስታንት ከሆነ አክስሌሬሽን ዜሮ ነው። ዜሮ ከሆነ ደግሞ ሪዛልታንት ፎርስ መስት ቢ ዜሮ ነው። ስለዚህ አንድ ቦዲ ሊኒየር ኢኩሊብረም ነው ስንል ዘ ሊኒየር አክስሌሬሽን ኦፍ ዘ ኦብጀክት ነን ዜሮ ይላል። ሶ ዜሮ አይሆንም ነው። ዜሮ ካልሆነ ሪዛልታንት ፎርሱ ዜሮ አይሆንም ማለት ነው። የመጀመሪያው አይሆንም። ሁለተኛውን ቼክ ስናደርግ የኛው የነበር መልሳችን ቢ ዘ ሊኒየር ስፒድ ኦፍ አን ኦብጀክት ኢዝ ኮንስታንት። ሶ ሊኒየር ስፒድ ስንል ማግኒቱድ ብቻ ሳይሆን ዳይሬክሽኑን ማወቅ አለብን። ኦኬ ሶ ሊኒየር ቬሎሲቲ ኮንስታንት ከሆነ አክስሌሬሽን ዜሮ ይሆናል። ግን ስፒድ ኢዝ ኮንስታንት ብቻ መሆኑ ሪዛልታንት ፎርሱ ዜሮ ላይ መጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አክስሌሬሽን ዜሮ ካልሆነ ደግሞ ሪዛልታንት ፎርስ ዜሮ አይሆንም። ስለዚህ ትክክል አይደለም።
ቬሎሲቲ መሆን ነበረበት። the linear acceleration of an object is must be 0 linear acceleration-አችሁ 0 መሆን አለበት። ይሄ ትክክለኛ መልስ ነው። acceleration 0 ከሆነ resultant force 0 ነው። ስለዚህ ኦብጀክቱ ኢኩሊብሪየም ሲቹዌሽን ላይ ነው። the net force acting on the object non zero ይላል። so net force non zero ከሆነ አንድ ኦብጀክት ኢኩሊብሪየም ሲቹዌሽን ላይ ነው ማለት አንችልም ማለት ነው። ኦኬ so 0 መሆን አለበት። resultant force must be ወይ net force must be 0 ከመጣ the object must be in equilibrium ነው ብለን መናገር እንችላለን። ይሄ አንዱ ኮንዲሽን ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን the linear acceleration must be 0 የሚል ወይንም ደግሞ speed is velocity is constant ካለ ወይንም resultant force is 0 ካለ ኦብጀክቱ ኢኩሊብሪየም ሲቹዌሽን ላይ ነው ማለት እንችላለን። ኦኬ ኢኩሊብሪየም ሶ እነዚህ ኮንዲሽኖች ናቸው። ስለዚህ ትክክለኛ መልሳችን ሲ ነው። የዛሬ ሌሰናችን ይህን ይመስላል። ቀሪ ጥያቄዎችን ደግሞ በጋራ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። እስከዛው እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው። ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ